طيب القولين والثقلين والفريقين من أرض ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم تكن برسول الله نصرته القبر الأسقف في أجامها تاجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مطلب العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحة لنا تغبطها المنام الرسول صلى الناس صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رحمة من الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والدين وطالبين غيرهم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى الله على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين ثم الله على رحمة المجتهدين الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام النبي والإمام مالك وثم الله سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى وسيدنا البقية المقدم محمد بن علي وآله وصحبه وسلم وسلم سيدنا وحبيبنا مدد الصدرات الكتب الرسول الهادي بابد الله بن علوي الأكبر ثم الله سلطان الله سيدنا عبد القادر جيلاني وسيد محمد سلمان وسلم القبياسي ثم الله رسول علي بهذا الكتاب سلام من سمير على كرامي رحمه رسول الله سيدنا بن سرايا الجزائر رحمه رسول الله سيدنا سمان بن عبد الله بن أكل الجاهل العلوي ثم الله الإمام محمد النووي بن عمر بن رحمه رسول الله حبيب العلامة محمد الحبيب علي بن أبي كرام بن علامشي ثم الحبيب علي بن حسن الرقص ثم الحبيب كرام بن أحمد بن عبد القادر القصة رحمه رسول الله الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر سنگر سنگر بن والدين كجم جدار بن مختار سنگر بن مختار بن آدم سنگر كجم محمد بن اسمي محمد بن علمة سنگره حضرت شیخ محمد عاشر عشاری جنبان سنگر سنگر كجم محمد خليل بن عبد الله تكمتالان سنگره ومن شيخنا أن الله الكريم يغفر الله ويرحمه ويولي درجات بالجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم أنوارهم ولومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة بنا التسع والعافية والسلامة والبركة بكل شيء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak-Ibu sekalian, kita buka kitab halaman 27 yaitu bab perihal masalah puasa faslun syurutus sihhati di halaman 27 baris kedua dari bawah. Faslun syurutus sihhati arba'atu asya'a. Halaman 27 baris kedua dari bawah. Faslun syurutus sihhati arba'atu asya'a. Langsung dari situ.
Baca Pak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutu sihhatihi arba'atu asya'a islamun aklun sanaqaun min nahwi haidin wa ilmun bikaunil waqti qabilan lisawdi faslun syurutu wujubihi khamsatu asya'a islamun wa ta'lifun wa idaqatun wa sihatun wa iqamatun. Baca salam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutus sihhatihi arba'atu asya islamun wa aflun wa naqa'un min nahwi haidin wa ilmun bikaunil waqti qabilan lis-sawmi. Faslun syurutu wujudihi khamsatun asya islamun wa taklifun wa itaqatun wa sihatun wa iqamatun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala syekhul imam wal muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'atihi wa bi barakati ulumihi wa bi kulli darin amin. Radhiyallahu anhum qala radhiyallahu ta'ala anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita sama-sama hadir bersama dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu talabil ilmi. Untuk malam ini tepatnya kita berada tanggal 1 Sya'ban. Ya, 1 Sya'ban 1442 Hijriyah. Insya Allah sebulan lagi kita akan memasuki kedatangan, yaitu tetamu bagi umat Nabi Muhammad SAW, itu bulan suci Ramadan. Yang mudah-mudahan minta pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak jemaah sekalian, jamaah musalla al-wasilah yang sama-sama saya hormati, para pengurus juga para jamaah, mudah-mudahan semua di dalam limpahan ridho, rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak jemaah sekalian, sehubungan dengan akan datangnya bulan suci Ramadan, itu kajian kita, mohon maaf, dilompat ke perihal, yaitu pasal masalah bab puasa. Jadi masalah puasa, akan sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Di sini mengingatkan dalam kitab ini tentang puasa. Ketika kita sama-sama melaksanakan ibadah puasa, harus tahu ilmunya, siapa-siapa yang sah berpuasa, siapa-siapa yang wajib berpuasa. Selama ini orang puasa ya puasa, tapi harus tahu syaratnya, rukunnya, dan batal-batalnya puasa. Jangan sampai kita ibadah, kita nggak tahu apa-apa, nggak tahu ilmunya.
Puasa tapi nggak tahu batal-batalnya puasa. Puasa tapi nggak tahu syarat-syarat sah puasa. Puasa tapi nggak tahu syarat-syarat wajib orang berpuasa. Dan rukun-rukun puasa. Sementara banyak orang cuma dinyatakan amin shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang berpuasa ngejalanin puasa hanya ju' wal atas, hanya lapar dan haus. Nggak tahu bagaimana batalnya puasa atau rukunnya puasa. Ya, walaupun mungkin Bapak jamaah sekalian sudah mengkaji di mana perihal cara puasa, tapi di sini penambahan namanya muzakar, ingat mengingatkan di antara kita. Saya mengingatkan Bapak, Bapak mengingatkan saya. Jadi nggak ada salahnya saling ingat mengingatkan, yaitu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini ada pasal surutu sihatihi arba'atul asya'a. Syarat-syarat sah berpuasa. Kenapa di kitab ini Salim bin Semir menyusun fikihnya ini, yaitu ada syarat-syarat sah berpuasa. Karena ada orang yang berpuasa, puasanya sah, ada orang berpuasa tapi sementara puasanya nggak sah. Nggak ada nilai apa-apa kecuali ju' wal atas, lapar dan dahaga. Karena ada orang berpuasa nggak tahu batal-batalnya puasa. Ada orang puasa nggak tahu batal-batalnya pahala puasa, sehingga puasa tapi nggak dapat pahala. Jadi martu tapi latuk balu, sia-sia dan tidak diterima, latuk balu. Jangan sampai kita puasa rugi, ya. Maka di sini alhamdulillah itu pertemuan kali ini pengajian sekaligus insya Allah kita tawakulkan untuk sementara itu untuk bulan suci Ramadan ini. Insya Allah nanti kita niat ya nyambung lagi, ya jangan niat berhenti ngaji, jangan, pahalanya udah selesai, ya gitu. Syukur-syukur kali ini ya gitu. Kalau kita niat ngaji insya Allah kita panjang umur, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surutu sihati arba'atu asya'a. Syarat-syarat sah berpuasa dan 4 perkara. Gitu. Kalau orang dulu pakai kalimat perkara. Ya, rukun Islam, arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam ada 5 perkara, begitu. Ya. Gitu. Kalau dulu begitu, sekarang enggak, biasa aja. Rukun Islam ada 5. Ya. Padahal kenapa pada perkara, sekali lagi saya ingatkan, karena suatu pekerjaan yang akan diperkarakan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita meninggalkannya. Jadi diperkarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu perkara? Yaitu menjadi urusan. Ya. Menjadi urusan nanti tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini singkatnya langsung yaitu syarat sah berpuasa, surutu sihati arba'atu asya. Ada 4 syarat sahnya orang berpuasa. Islamun di sini nakiro, bukan pakai al-Islam, tapi Islamun. Syarat sah berpuasa itu orang yang beragama Islam, gitu. Orangnya beragama Islam, jadi sah puasa kalau orang Islam. Orang kafir nggak sah puasanya, ya nggak sah. Kenapa dia nggak sah? Karena kekafirannya. Jadi ditutup. Yang namanya kafir itu orang yang ingkar. Kafir itu yaitu orang yang tertutup hatinya. Makanya ada di depan ada buku, ada majalah, ada apa, depannya ada cover. Ya, menutup. Ya, menutup dari buku itu buat depannya itu namanya cover. Ya, gitu. Nah, begitu pun orang yang disebut kafir karena tertutup hatinya, terkunci hatinya untuk menerima ajaran-ajaran Islam. Maka dia disebutnya yaitu kafir, dikatakan orang yang ingkar. Kemudian bagaimana kalau orang yang kafir tadi terbuka hatinya, maka disebut mu'allaf. Gitu. Apa itu mu'allaf? Mu'allaf itu orang yang condong hatinya
jinak hatinya kepada Islam, begitu namanya mu'allaq. Ya. Kembali yaitu kepada kesucian. Kalau dari kafir menjadi ke Islam. Nah di sini kalau orang kafir nggak sah puasanya, cuma di dalam dunia dapat pujian, omongan baik aja. Dia tuh puasa tuh sebulan, ya padahal dia bukan Islam gitu. Cuma dapat pujian di dalam dunia, tapi nggak dapat nilai pahala. Kenapa? Karena wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa memeluk agama selain daripada agama Islam, yaitu falan yuqbala, tidak akan. Ada falan, ada falam, ada falan. Di sini falan. Kalau falan tidak akan. Beda dalam ilmu nahwu. Ada falan, ya. Ada falam atau lan, ada lan. Di sini falam karena ketemu ya ya tidak akan diterima minhu daripadanya wahwa golongan orang-orang merugi. Jadi nggak diterima segala amal ibadahnya, dia amalnya, dia sedekahnya, apanya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianggapnya nggak sah. Kalau orang kafir berpuasa cuma dapat pujian ya. Gitu. Nah di sini Islam, orang yang beragama Islam maka sah puasanya. Gitu. Yang di sini semua Islam, Insya Allah 100%, 24 karat, apa yang mendekarakan? Ya, karena ada Islam KTP. Di KTP Islam 24 karat 100%, sholat enggak. Sholat enggak. Jadi Islam maka sah puasanya. Wa akun sah puasa bagi orang berakal. Tuh, sah puasa bagi orang yang berakal. Orang yang tidak berakal nggak sah puasanya. Siapa tuh? Orang gile. Nah, orang gile nggak puasa. Ya, nggak apa-apa orang gila. Dan kalau dia puasa nggak sah. Jadi kalau ada orang yang nggak puasa, itu orang itu gila. Baru Ramadan sehari belum nggak puasa, gila. Ya dinyatakan langsung gila tuh orang. Baru Ramadan sehari udah nggak puasa, udah makan minum gitu. Baru hari kedua udah nggak puasa, dia merokok, gila, gitu ya. Jadi orang normal jadi orang gila. Itu disebut-sebut gitu, gila tuh orang. Tadinya normal jadi orang gila. Jadi orang gila nggak sah puasa. Andai kata dia puasa, maka dampaknya nggak sah, ya, maka tidak apa-apa kalau nggak puasa. Orang gila nggak apa-apa nggak puasa. Jadi siapa mau bebas nggak puasa, gila ya, gitu. Ya. Jadi orang yang berakal, yang dianggap sah berpuasa. Ad-dinu wal aqlu, agama bagi orang yang berakal. Tuh. Artinya orang yang gila nggak apa-apa nggak jalanin agama. Jadi orang yang waras yang disebut ad-dinu wal aqlu, agama bagi orang yang berakal. Ya, jadi orang yang berakal itu menjalankan agama. Dan agama dituntut bagi orang yang berakal. Kalau orang gila nggak dituntut, dia nggak sholat nggak apa-apa, nggak puasa pun nggak apa-apa. Ya, begitu. Kalau orang gila disuruh puasa juga, jam 4 sahur. Jam 9 pagi sahur aja lagi. Gitu. Kan tadi udah makan, iya saya puasa tadi. Sekarang buka dia, makan lagi. Ntar jam 12 makan lagi. Gitu. Ya, jadi kalau orang mati jam 9 ada makan, orang yang nggak gila ada makan, ya itu benar-benar dia itu udah gila gitu. Ya sebutannya. Tapi di sini nggak ada. Di musola ini nggak ada siang-siang Ramadan nggak puasa. Wa naqul min nahwi haidin.
sah orang yang suci dari haid apabila puasa. Jadi syaratnya sah puasa bagi orang yang dalam keadaan suci dari haid. Gitu. Jadi kalau lagi haid nggak sah puasanya. Jam 5 ya bagi perempuan, jam 5 sore dari pagi puasa, pas jam 5 sore haid. Udah batal tuh. Ya dianggapnya nggak sah, nggak usah diterusin. Ya tanggungan sampai maghrib nggak boleh, dia udah batal puasanya. Maka dia sekadar dia minum ngebatalin puasa, tapi dia jangan makan, jangan minum di depan umum begitu ya bagi yang haid. Jadi suci dari haid maka sah puasanya. Kalau lagi haid tidak sah dia berpuasa, biar dipaksain sebulan, dipaksain setahun puasa dalam haid aja, tapi dia puasa terus maka nggak sah puasanya. Jadi orang yang haid itu boleh tidak puasa dan bahkan dilarang berpuasa. Itu. Jadi wanapun minahwi haidin, sah puasa bagi perempuan yang suci dari haid. Wa ilmun bikaunil waqti qabilan lisawmi, sah berpuasa bagi orang yang mengetahui telah masuknya waktu berpuasa. Jadi Bapak puasa tapi harus tahu waktunya. Udah masuk belum nih Ramadan? Gitu. Jangan main sembarangan aja. Ya Ramadan umpamanya ya tanggal 1 Ramadan yaitu hari Selasa tanggal 12 ya malam Selasa itu, hari Senin tanggal 12 ya Ramadannya tanggal 1 Ramadan malam Selasa, besok siangnya tanggal 13 hari Selasa nih ya kan, itu umpamanya besok kalau hilal ya Ramadan masuk tanggal 13, kemudian ada orang yang ngeduluin saya puasa tanggal 12 saja. Pengumuman pemerintah belum, ada melihat bulan belum, sidang isbat enggak, ya main mutusin diri sendiri, ya besok saya puasa duluan, orang lain puasa hari Selasa, saya hari Ahadnya, ya hari Minggunya semua puasa duluan, ngeduluin 2 hari, itu orang tadi berarti nggak tahu ilmunya tentang masuknya puasa. Jadi syarat sahnya puasa bisa sah dianggap orang itu berpuasa apabila yaitu wa ilmun bikaunil waqti qabilan lisawmi, mengetahui masuknya waktu untuk berpuasa. Jadi kalau belum masuk waktu Ramadan nggak sah berpuasanya. Umpama ada seseorang saya mau puasa duluan tanggal 11 hari Minggu saya mau puasa duluan, ya duluin 2 hari, yang lain belum, itu nggak sah berpuasanya. Kenapa? Karena pertama hilal bulan belum ru'yah, kita belum ru'yah. Kalau ru'yah itu kelihatan bulan dan sekarang udah ada, tapi ada nanti ada bulan yang belum kelihatan, bulannya ada tapi belum kelihatan, gitu. Namanya ru'yah. Ru'yah itu ngelihat bulan. Sumu li ru'yati, waqtiru li ru'yati. Puasalah kalian karena melihat bulan. Berbukalah berhari raya Idul Fitri karena melihat bulan. Gitu. Jadi awal Ramadan itu kalau sudah hilalnya bulan, dari Muhammadiyah udah nentuin duluan. Ramadan hari Selasa tanggal 13 April. Muhammadiyah menurut hisab. Nah, kalau NU hisab dan ru'yahnya sudah tahu bahwa Ramadan insya Allah tanggal 13. Tetapi NU nggak mau ngeduluin karena ya kalau ngeduluin ya itu berarti dari hisab. Dengan ketentuan puasa Ramadan sumu li ru'yati, bukan sumu li hisabi, bukan. Puasalah kalian karena melihat bulan, bukan puasalah kalian karena melihat bulan, bukan. Ya, itu menurut hitungan ilmu falakiyah memang tanggal 13 malam Selasa itu
bulan terlihat, akan tetapi nggak mau menduluin gitu. Tapi kalau orang yang hisab itu iya nih tanggal 13 nih malam Selasa ini tanggal 12 udah kelihatan bulan, tapi nggak mau menduluin. Kalau yang punya orang yang ilmu falakiyah gitu. Contoh 1 tambah 1 ilmu hitung matematika 1 tambah 1 2 positif ya, dipastikan 1 tambah 1 2. Udah tuh, itu hitungan pasti. Tapi ini yang dihitung alam. Yang dihitung alam. Ini bulan nanti keluar sekian derajat, tanggal sekian derajat, ya malam Selasa derajatnya sekian. Itu hitungan ya ilmu falakiyah, ahli hisab ya. Dihitung ini sekian. Karena yang dihitung ini alam, bukan hitungan matematika, ya. Al-alam mutaghayyir. Alam itu berubah. Gitu. Ya. Siapa tahu dari hitungan kita dibilang nih malam sekian 1 Ramadan. Malam Selasa mulai tarawih. Menurut hitungan hisab. Hisab artinya hitung. Nggak tahu ini karena yang dihitung ini alam, al-alam mutaghayyir. Alam ini berubah. Yang dikhawatirkan nanti Allah yang berubah. Tahu-taunya hitungannya meleset. Nggak tahu keluarnya bulan itu terlihatnya malam Rabu, mau dibilang apa? Gitu. Jadi makanya kalau di hisab ya falakiyah dari NU sudah tahu bahwa Ramadan tanggal 1 itu tanggal 13-nya, tapi nggak mau nentuin. Pokoknya nanti enggak bulan aja seperti itu. Ya, karena sumu lihat puasa kalian karena melihat bulan, bukan sumu lihisab. Ya puasalah karena menghitung bulan. Gitu. Saya gini-gini belajar ilmu falakiyah. Kapan besok puasa, berapa derajat kelihatan bulan, kapan lebaran, itu saya udah tahu. Kenapa? Karena saya belajar ilmu falakiyah. Biarpun sebentar saya mempelajari. Itu diajarin sama orang tua tentang ilmu falakiyah. Baik, Bapak jamaah sekalian, orang yang berpuasa sahnya yaitu wa ilmun biqauli wa biqaulan disawmi. Itu mengetahui udah masuk puasa atau belum, udah masuk Ramadan atau belum. Jangan asal puasa doang. Begitu. Ada orang ngedulin, biarin saya puasa duluan hari Minggu. Wah, kok kenapa ngedulin 2 hari? Soalnya nanti Lebaran kurang 2 hari saya mau pulang kampung. Lebaran kurang 2 hari saya ngecek, ya ngecek rumah, gitu. Ya. Kalau ngecek WhatsApp ada yang males, ngecek rumah ada yang males. Ya. Oh nanti saya mau lebaran, mau ke mall. Saya mau lebaran 2 hari, saya repot bikin gue. Ya, jadi saya mau ngedulin puasa tidak bisa. Kenapa? Karena belum masuk waktu. Ramadan. Begitu. Baik. Lah Ustaz, bagaimana kalau ada orang pengumuman pemerintah belum? Kita ya, pengumuman pemerintah belum. Ketentuannya belum ada berita yang melihat bulan, tapi di sono udah puasa, ini belum, sono ada yang puasa, sono belum, gitu beritanya itu. Wah, di sono udah ada yang puasa, hari Senin puasa, umpamanya. Di sini belum, di sono udah loh, gitu bingung kita, ikut yang mana? Karena dalam ragu-ragu antara tanggal 30 Syaban atau tanggal 1 Ramadan, ragu-ragu, kemudian dia puasa juga, maka haram hukumnya. Gitu. Ada puasa yang diharamkan. Mana puasa yang diragukan? Puasa hari sah, hari ragu-ragu. Di Ramadan belum, di sini belum, sono udah, habis sono udah ada puasa, sono belum. Gitu, bingung. Dalam keadaan ragu-ragu, yaitu sah
dinyatakan man soma yauma syaki faqad aso abal qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari ragu-ragu, dia puasa juga pada ragu-ragu, faqad aso abal qasim, maka dia bermaksud dosa kepada Tuhan Nabi Muhammad. Itu jadi nggak boleh daripada ragu-ragu, jadi jangan. Ini halal apa haram? Ini halal, ini haram. Ragu apa haram? Halal. Dimakan juga, maka jadinya subah. Jadi haram, gitu. Ragu-ragu namanya, ya kayak begitu. Jadi lebih baik kita berpuasa yaitu kalau sudah yakin waktunya masuk Ramadan, begitu. Tapi ada orang yang punya ilmu falakiyah, ya pemerintah sudah nentuin Ramadan tanggal 13, tapi ada orang yang punya ilmu falakiyah yang mengambil daripada Habib Usman, mengambilnya 6 derajat, ya. Kalau kurang dari 6 derajat belum mau puasa, maka bagi mereka yang punya ilmunya sah-sah aja. Betul, Pak. Karena sudah yang lain bukan puasa Ramadan. Pemerintah udah bikin puasa Ramadan. Kemudian orang tua saya, kami punya ilmu falakiyah juga, yang lain pada puasa Ramadan. Ya, orang tua saya dan saya kembali, ya, Dr. Rahman Asukab dan kayak di Hasan Basri itu orang lain berpuasa, tapi mereka ulama yang mempunyai ilmu falakiyahnya nggak mau mengikut, karena mereka punya pegangan sendiri, punya keyakinan sendiri bahwa ini belum ru'yah, belum kelihatan bulan. Itu keyakinannya dengan ilmu, bagi mereka sah, gitu ya. Terus kita bagaimana? Tinggal Bapak mau bermakmum pada yang mana, begitu ya. Jadi begitu. Kalau yakin udah Ramadan, ikut aja. Begitu. Ya. Kemudian juga Lebaran. Ya, pemerintah nentuin umpamanya Lebaran jatuh hari Kamis, umpamanya. Ya, Idul Fitri jatuh hari Kamis. Kemudian ada orang hari Rabunya udah Lebaran. Kita bingung, ada satu organisasi umpamanya, ya sudah Lebaran duluan hari Rabu. Padahal belum ru'yah, belum kelihatan bulan, tapi ada yang keyakinan puasa Idul Fitri hari Rabu, namanya. Contohnya kita lagi puasa, jangan puasa haram. Ya karena kita tahu kita ngikutin pemerintah, ya bahwa jatuh Idul Fitri ru'yahnya hari Kamis, kemudian kita hari Rabu kita puasa, itu sah-sah aja, gitu ya, sah-sah aja. Kecuali kita ikut Lebaran hari Rabu, tapi kita puasa juga nggak boleh, haram, begitu. Jadi ada puasa yang diharamkan, ya. Mana itu? Satu, puasa hari ragu-ragu. Yang kedua, puasa hari tasyrik. Hari tasyrik. Mana hari tasyrik? Habis Idul Adha, besoknya 3 hari tasyrik. 11, 12, 13. Kemudian hari Idul Adha-nya puasa 10, kemudian 11, 12, 13 ini haram berpuasa. Kemudian hari raya Idul Fitri haram berpuasa. Tuh, ya, ada yang haram berpuasa begitu. Kemudian ada yang makruh berpuasa. Main itu makruh berpuasa. Orang yang berpuasa hanya hari Jumat, gitu. Hari lainnya nggak puasa. Contohnya hari Jumat doang puasa, maka makruh. Nggak boleh puasa hari Jumat doang. Atau ada orang puasa hari Sabtu doang. Saya mau puasa hari Sabtu, gitu. Ya. Itu makruh. Saya mau puasa hari Minggu doang, dikhususin puasa hari Minggu, itu makruh. Kenapa? Karena hari Jumat hari Id umat Islam, hari Idnya umat Islam dalam seminggu. Hari Sabtu yaitu hari orang Yahudi, gitu. Hari Minggunya, hari Ahadnya yaitu hari orang Nasrani. Jadi jangan kita khususin puasa pada 3 hari itu dimakruhkan, gitu. Kecuali orang berpuasa sehari puasa, sehari enggak puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, itu boleh-boleh aja, gitu. Ya
Kemudian bagi orang yang puasa sunnah, ya puasa sunnah, nggak pernah puasa sunnah nih. Habis nisfu Sya'ban, tiba-tiba ya di tanggal 17, 18, 19, 20 umpamanya dia puasa tuh. Padahal sehari-hari nggak pernah puasa, Senin Kamis juga enggak. Habis nisfu Sya'ban dia mulai puasa sunnah, itu nggak boleh. Ya, kenapa dia nggak boleh? Ya, karena dia itu nggak biasa berpuasa sunnah. Kalau udah lewat nisfu Sya'ban, jangan puasa sunnah, kecuali dia puasa qadha. Bagi orang yang ada utang, bagi yang perempuan haid pernah ninggalin puasa 5 hari, maka dia bayar qadha. Maka dia bayar qadha puasa sebelum Ramadan. Puasa tahun yang lalu kalah 5, maka dia bayar dulu tuh Pak, puasa qadha Ramadan yang kemarin yang kalah 5. Begitu. Ya, tapi sengaja puasa sunnah. Kalau sudah nisfu Sya'ban, jangan puasa sunnah. Kalau yang nggak biasa puasa, gitu. Ya, kecuali dia biasa puasa Senin Kamis, gitu. Terus itu hitungannya dari hari ke-17, maka jangan berpuasa. Maksudnya puasa sunnah. Kecuali yang biasa puasa ayyamul bid. Ya. Tanggal 13, 14, 15 atau 14, 15, 16, ya itu masih boleh. Ya masih boleh. Akan tetapi hari 17, 14, 19, 20 bulan Sya'ban udah jangan puasa sunnah, kecuali yang puasa untuk Ramadan. Itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun halaman 28. Surutu wujubi khamsati asya'a. Ya, ada pasal kalau yang tadi syarat sah berpuasa, orang puasa sah. Ya, tapi di sini yang sekarang syarat wajib berpuasa. Hukumnya wajib, bukan sunnah. Ada syarat wajib berpuasa. Khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Islamun. Wajib berpuasa bagi orang yang beragama Islam. Agama lain nggak wajib berpuasa, ya kecuali orang Islam. Orang Islam wajib berpuasa. Di sini nih syarat wajibnya, ya. Islam. Jadi wajib. Wataklifun. Orang yang taklif. Apa itu taklif? Orangnya mukallaf, berakal dan dewasa, nah wajib berpuasa. Contoh, ada kayak kita nih, kita berakal dan juga dewasa, maka wajib puasa, nggak pakai alasan. Ya, wajib berpuasa. Kenapa? Karena berakal dan dewasa. Kecuali ada orang berakal tapi belum dewasa. Mana itu? Kalau umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ya dia belum balik, belum dewasa. Walaupun berakal, nggak wajib berpuasa, gitu. Cuma mempelajari iya, latihan iya. Jadi bapak punya anak, punya cucu yang umur 5, 6, 7, kan itu disuruh latihan puasa. Biar nanti kalau udah dewasa terbiasa puasa, gitu. Ya dari umur berapa, umpamanya 6 tahun sampai zuhur, ya jam 12 buka. Ntar lama-lama jam 3, lama-lama maghrib. Jadi buat latihan berpuasa, walaupun belum wajib ngejalanin puasa. Jadi dinyatakan belum ada kewajiban. Kenapa? Karena belum balik. Jadi ada orang berakal tapi belum dewasa, nggak wajib. Ada orang dewasa tapi nggak berakal. Orang gila gitu. Dewasa tapi dia nggak berakal, nggak wajib berpuasa, gitu. Jadi yang wajib berpuasa wataklifun, orang berakal dan dewasa, maka wajib berpuasa. Jadi taklif orang mendapatkan beban, ya karena yaitu akil baligh. Wa itaqatun, ya wa itaqatun yaitu mampu ngejalanin puasa, bukan sudah jongkok. Jadi kalau ada orang udah jongkok, udah lansia, ya umur 89 umpamanya, ya udah aki-aki,
udah nggak mampu, udah nggak kuat, ya kondisi badannya udah lemah, nggak bisa ngejalanin puasa, ya saking lemahnya karena udah tua, ya dia nggak puasa, maka dia itu tidak wajib, gitu, melainkan yaitu bisa membayar dengan fidyah kalau nggak mampu bayar. Jadi di sini kita patut orang yang mampu berpuasa. Siapa di antaranya contoh kita nih Pak? Kita mampu puasa, ya. Selama kita mampu berpuasa maka wajib berpuasa, nggak boleh. Ada orang umur 25 tahun kok nggak puasa, aduh saya nggak kuat berpuasa. Gitu, ya itu dinyatakan orang tadi masih muda, masih mampu untuk berpuasa maka wajib hukumnya. Jadi itu orang yang puasa itu mampu, dirinya dalam keadaan masih muda. Wasihatun, orang yang sehat maka wajib berpuasa. Ya selama masih sehat wajib berpuasa, kecuali sakit. Sakitnya ya yang benar-benar sakit sampai dia nggak mampu untuk menjalani puasa. Ya jangan jadi alasan, kok nggak puasa? Ini tadi kaki saya kesandung berdarah, sakit banget tadi itu, jadi saya buka puasa. ya ntar kejedot jendela, ya nggak puasa, kenapa? Sakit saya tuh benjol. Apa hubungannya sama perut? ya gitu. Jadi itu baru sakit yang biasa. Tapi ada orang yang sakitnya luar biasa, udah nggak mampu untuk berpuasa karena dia sakit, maka tidak wajib berpuasa. Jadi yang sehat maka wajib berpuasa, nggak ada alasan. Kamu sakit apa? Ini sakitnya tuh di sini, sakitnya di sini nih. Ya cita-cita. Iya. Ya itu masih dalam keadaan sehat maka wajib berpuasa. Kemudian wa iqamatun, orang yang menetap mungkin deh bapak nggak kemana-mana nih, ya tinggalnya di Jakarta, nggak pergi kemana-mana, tetap ada di sini, nggak keluar kota, nggak ke daerah yang 81 km, enggak. Keadaannya tetap di Jakarta, bukan musafir, maka wajib berpuasa. Gitu, nggak ada alasan. Ya Ustaz, saya mau pergi, gitu. Ya mau pergi nih pulang ke Jawa, pulang kampung. Kapan? 3 hari lagi mau Lebaran. Terus saya pulang kampung, boleh nggak? Saya nggak puasa. Kampung mana itu? Kampung Melayu. Melayu, dia pulang kampung yang ukurannya 2 marhalah, yaitu 81 kilometer. Kalau dia mau nggak puasa, ntar dia buka puasanya kalau udah 81 kilometer. Jangan dari rumah udah nggak puasa. Kenapa saya mau pulang kampung jadi saya nggak puasa? Nggak boleh. Ya dia itu batasannya. Kalau dia mau keluar kota yang lebih dari 81 kilometer baru dia boleh buka puasa. Kalau boleh nggak berpuasa, dia andai kata mau pulang kan? Pulang ini kalau mau belanja kenapa buka puasa? ya mau beli baju lebaran, ya mau beli bahan, kenapa nggak puasa belum? Jadi yang jaraknya musafir 81 kilometer. Ustaz saya nyupir ke Jakarta, mau lihat kilometernya 81, boleh nggak saya nggak puasa? Nggak boleh. Kenapa? Itu namanya bukan musafir. Tapi nyopir, ya belum boleh. Jadi iqamah orang yang menetap dia nggak kemana-mana, ya tetap tinggal di sini, ya walaupun pergi cuma ke pasar rumput, ya gimana itu masih dalam kategori mungkin, gitu. Kecuali keluar kota, keluar daerah, itu ya angkat. Ya, antar kota, antar provinsi, gitu. Ya jadi boleh nggak puasa kalau lewat 81 kilometer. Akan tetapi buka puasanya kalau udah lewat 81 kilometer, jangan dari rumah udah nggak puasa. Seperti itu. Karena yang mau pulang kampung, gitu. Ya boleh nggak puasa. Lain lagi orang mau pulang terus mentumpul. Baik Bapak, untuk sementara demikian. Mungkin ada yang mau diperjelas, silakan.
Silakan Pak. Nggak ada ya Pak ya? Nggak ada, saya lanjut. Saya di mana? Iya, iya. Kalau umpamanya kita pergi ya, kita pakai waktu Jakarta selalunya. Jadi kita pengen lihat puasa walaupun dia udah lebih dari 80 kilo misalnya di Jawa, misalnya tapi daerah Sukabumi lah misalnya ya. Tapi kita bukannya ikut waktu apa tetap ikut waktu. Jadi di tempat yang kita ada waktunya udah maghrib, maka ikutin waktu situ. Gitu. Walaupun kita orang Jakarta, ya begitu. Contoh saya nih Pak, ya, saya nih waktu perjalanan umroh ke sampai di Jeddah, ya kan, itu saya di pesawat udah jam 6. Di pesawat jam 6, tapi jam 6-nya di sana masih terang. Iya, jam 6-nya waktu kita, ya waktu Indonesia di sana masih terang. Jadi saya nggak buka puasa. Kenapa? Karena waktu di sana, ya waktu ini jamnya jam Indonesia, bukan jam sana. Gitu. Akhirnya saya buka puasa nungguin lagi. Ya, waktu jam 11. Jam 11 waktu Indonesia baru saya buka puasa di sana ketemu maghrib. Gitu. Jadi saya nambah puasanya, nambah sekian ya, nambah sekian jam waktu saya ke sana. Gitu. Begitu. Jadi ngikutin waktu yang ada di sana. Di sana masih terang jam 6 waktu kita. Ya, di sananya jam berapa? Gitu. Belum maghrib, jangan buka puasa di sana karena belum maghrib waktu di sana. Gitu. Ya, di sana bumi di mana bumi berpijak, di situ langit kita junjung. Gitu. Di mana waktunya? Ya, disitulah matlahnya. Ya, waktunya di situ maghrib, ya udah kita sholat maghrib. Jangan ya di Mekah, ya kan? Di Mekah belum maghrib. Gitu ya, di Mekah masih jam 2 siang. Ya, di Indonesia di maghrib. Kita lagi di Mekah. Ya, kita sholat maghrib. Di Mekah sholat maghrib. Orang ngapain sholat maghrib? Belum di sini baru jam 2 siang. Gitu. Ya, gitu. Ya, jangan kerajinan. Ya, di Mekah belum maghrib, di Indonesia di maghrib, ngikutin waktu maghrib. Kok jam 2 sholat maghrib? Saya orang Indonesia. Ya, gitu. Jadi di mana bumi berpijak, di situ langit kita junjung. Kalau waktu maghrib di tempat itu ya udah bukan maghrib. Gitu. Sholat maghrib, johor, waktunya sholat johor, ikutin sholat johor. Begitu. Jangan semau kita. Tentang kita orang Indonesia. Ya, kayak begitu. Ya. Atas musafir itu kan berapa hari gitu Pak? Ya. Orang yang bermusafir kategorinya itu selama 3 hari. Dikasih waktu sholat jamaah 3 hari. Ya, di waktunya orang nggak berpuasa itu bisa bertiga di bagian musafir. Sampai perjalanan dari sini ke Surabaya, naik ontak. 3 hari perjalanan itu nggak puasa, ya itu nggak apa-apa. Punya ontak ke Surabaya naik ontak berapa hari. Ya itu seperti itu. Jadi dia batu salah satu ayam. Ketika kita bertamu, itu bertamunya 3 hari. Gitu. Ya Pak, cukup? Ya. Gimana Pak Andin? Ya. Nanti ada rukun. Ya di sini ada rukun karena kita mau ada acara. Ya di sini ada rukun puasa yang perlu juga kita ketahui. Ya, gitu. Yang perlu kita ketahui. Dikit lagi Pak. Paslon arkanuhu salah satu Asia. Adapun rukun-rukunnya itu ada 3. Rukun puasa 3. Jangan sampai kita nggak tahu rukun puasa. Yaitu niat. Yaitu niat. Laila di kulli yaumin.
niat setiap malam untuk tiap-tiap hari. Gitu. Contohnya Pak, Fardhi itu untuk puasa fardu. Contohnya Pak, Bapak puasa besok. Malam ini dari maghrib sampai sebelum subuh itu udah pasang niat buat puasa besok. Begitupun besok lagi. Ketika kita terawih atau buka puasa pas maghrib, habis buka puasa kita niat buat puasa besok. Jadi kalau puasa Ramadan, puasa wajib itu niatnya setiap malam buat setiap hari. Andai kata Bapak malam kelima nggak niat, hari kelima Bapak puasa nggak sah puasanya. Karena rukun nggak dijalanin. Jadi kalau puasa Ramadan, Bapak wajib niatnya malam. Dan setiap satu hari malam itu niat gitu, buat satu hari. Paham nggak nih? Contohnya Pak, Bapak lupa niat, malam ke-8 lupa niat, nggak niat sama sekali dari maghrib sampai subuh. Sebelum azan subuh Bapak nggak niat. Tahu-tahu jam 8 pagi, jam 9 pagi Bapak ingat ya, saya sudah nggak niat. Ya kan? Saya nggak niat puasa. Itu Bapak puasanya dianggapnya nggak sah karena nggak niat. Ya beda tuh kalau puasa fardu karena nggak niatnya. Terus Bapak nggak boleh buka puasa. Ya walaupun nggak sah, ya tetap Bapak nanti nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai maghrib. Karena untuk menghormati Ramadannya. Nanti setelah Ramadan Bapak pasti kalah satu. Ya, ini kalau satu Bapak nggak sah puasanya, jadi nanti dipondok satu hari. Seperti itu. Ya. Kenapa? Kalau puasa Ramadan, puasa wajib, maka setiap malamnya itu niatnya buat satu hari. Apa kata Nabi? Ya, menyatakan malam sabti niyatil qabla al-fajr pangasya malam. Barang siapa yang dia berpuasa malamnya nggak niat, ya malamnya nggak niat sampai sebelum subuh dia nggak niat juga, pangasya malam kata Nabi, maka tidak dinyatakan puasa baginya. Jadi dianggapnya nggak sah puasa kalau nggak niat. Itu mazhab Imam Syafi'i, setiap malam pasang niat. Makanya sebelum Bapak pasang niat bahwa itu sofa jangan pulang dulu. Bapak entah takutnya lupa, makan sahur makan lagi niat enggak. Begitu ya. Jadi perlunya nungguin doa dan sampai niat bahwa itu sofa. Kenapa niat bareng-bareng? Itu dilafatin biar orang enggak lupa. Gitu kan ada yang masjid yang nggak pakai begitu, bubar, udah bubar aja. Ya ada nawa itu sofa bagian ada, ya udah itu nggak mengingatkan orang namanya, ya karena niat itu wajib. Kemudian ini dalam puasa fardu, ya juga. Jadi pasang niat kecuali Imam Maliki. Mazhab Imam Syafi'i setiap malam niat. Kalau mazhab Imam Maliki malam pertama niat buat sebulan. Ya itu. Kalau itu sallallahu alaihi wasallam ada ibadah syahri Ramadan, kemudian kulihi hadis sanatillahi ta'ala. Artinya aku niat puasa esok hari di bulan Ramadan 1 bulan penuh fardu karena Allah Ta'ala gitu. Jadi niat puasanya di malam pertama buat sebulan. Terus kita boleh nggak begitu bertaklid? Boleh. Buat apaan? Walaupun kita bermazhab Imam Syafi'i, tapi buat jangan sampai kita lupa malam keberapa lupa niat. Boleh tuh. Malam pertama Bapak niat. Ya, aku niat puasa esok hari di bulan Ramadan 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala. Itu buat tanbih, buat jaga-jaga. Mungkin kita malam keberapa lupa niat. Apa malam itu kita nggak terawih jadi nggak niat, atau kita lupa niat nggak karena nggak sahur gitu. Ya, jadi itu begitu. Jangan sampai malamnya kita lupa niat, ya maka malam pertama kita taklid mengikut mazhab Imam Maliki, itu diperbolehkan. Ya gitu. Tapi jangan sengaja lupa, tetap tiap malam niat, itu seperti itu. Pak ini karena waktunya
Maka di sini cukup dulu. Yang penting ini rukun puasa niat, kemudian imsakun anil mufattiri Anda, dan juga rukun yang kedua menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Jadi menahan diri, jangan semata-mata puasa ikut-ikutan doang, jangan. Rukunnya kita tahu bahwa ini puasa adalah fardu. Kita ngejalanin bukan karena kebodohan, dan kita ngejalanin puasa atas yaitu karena memang kefarduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu rukun puasa, niat dan juga menahan diri dan segala hal yang membatalkan puasa dengan disengaja. Cukup dulu pada malam ini, ya mudah-mudahan bermanfaat. Kita semua amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'al majlisana bi husnil khatimah wa la taj'al tahtim majlisana bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Subhanallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf karena waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.